সকলকে। আজকে আব্বা পিতা প্রভু যিশু আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সকল দিক থেকে বলতে চাই যে আমাদের শয়তান কিভাবে আমাদেরকে আক্রমণ করছে, কোথায় বিপদে ফেলছে, কিভাবে আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে, শয়তান কোথা থেকে এসেছে, সমস্ত কিছু বলবো। তার আগে আসুন আমরা প্রার্থনা করি। এবারে যে প্রার্থনাটা করব সকল ভালো করে শুনুন এবং নিজেরা প্রার্থনা করুন, যাতে প্রার্থনা সম্পূর্ণ করতে পারি, কোনো রকম দিয়াবলের আক্রমণ না আসে। দয়া করে সকলে প্রার্থনা করুন নিজেদের জন্য এবং সকল বিশ্বাসী ভাই বোনদের জন্য, এবং এখনো পর্যন্ত যারা বিশ্বাসে আসতে পারেনি সকলের জন্য প্রার্থনা করুন। নানান রকমভাবে শয়তান আমাদের ওপরে আক্রমণ করছে, যাতে আমরা বিপদের মধ্যে পড়ে যাই আর বিপদ থেকে বাঁচতে না পারি আর ঈশ্বরের চোখ দিয়ে পড়ে যাই। আসুন আমরা প্রার্থনা করি সকলের জন্য এবং নিজেদের জন্য এবং সকল মা ভাই বোনদের জন্য এবং যারা যারা বিপদের দিকে পড়ে আছে সকলের জন্য। হালেলুয়া। ঈশ্বর দয়াময় ঈশ্বর সকলকে আশীর্বাদ করবেন। ধন্যবাদ পিতা আব্বা দয়াময় ঈশ্বর। আজকে গান শুরু করি, ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করি। পিতা ঈশ্বর কি বলছে শুনি। আসুন পিতা আজকে আপনাদের সঙ্গে কি বলতে চাইছে দেখি। শয়তান কোথা দিয়ে এসছে, কিভাবে আমাদের ফাঁদে ফেলছে, সমস্ত কিছু বলা হবে। জয় যিশু। আসুন। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहना दूरी मेरी प्रार्थना, रहना दूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो। সকলে প্রার্থনা করুন, সকলেই প্রার্থনা করুন। হালেলুয়া। সকলে গ্রহণ করুন। পিতা আপনার সকলকে শুনতে চাই, সকলে প্রার্থনা শুনতে চায়। চান পাবেন, চাইতে থাকুন পাবেন। হালেলুয়া হালেলুয়া। आत्मा और सच्चाई से साथ में गाइए। मुझे बल तुम्हारा तुम्ही हो सहारा, करुणा करो यीशु। मुझे बल तुम्हारा तुम्ही हो सहारा, करुणा करो यीशु। मेरी आत्मा ने तुझे ही पुकारा, दया करना परमेश्वर। मेरी आत्मा ने तुझे ही पुकारा, दया करना परमेश्वर। दर्शन की तेरी कामना, नयन रात कब से निहारे। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहना दूरी मेरी प्रार्थना, रहना दूरी मेरी प्रार्थना, मन प्राण तुझको पुकारे। स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे, स्वीकार कर लो आराधना यीशु प्रभु मेरे प्यारे। उसको अपने दिल में लाइए। वो आपके जीवन को छूना चाहता है, वो आपको शुद्ध करके नया हृदय देकर आपको बल देना चाहता है।
आज संपूर्ण कलीसिया आनंद के साथ अपने जीवन में उसको लेके आइए। क्षमादान देकर मुझे तार देना, मैं पुत्र हूँ परमेश्वर। क्षमादान देकर मुझे तार देना, मैं पुत्र हूँ परमेश्वर। नई राह पर तू मुझे साथ देना, चलूं मैं तुम्हारी नगर। नई राह पर तू मुझे साथ देना, चलूं मैं तुम्हारी नगर। प्रभु हाथ मेरा तुम्ही थामना, चलूं मैं तुम्हारे सहारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना। मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। वो आपके आंसू पहुंचना चाहता है, वो आपकी समस्याओं को लेकर आपको विश्राम देना चाहता है। पूरे मन से हम उसके सामने कलीसिया में बने थे, वो आज आपके जीवन को आशीषित करेगा। तेरी ही दया से, तेरी ही मसा से बदला ये जीवन मेरा। तेरी ही दया से, तेरी ही मसा से बदला ये जीवन मेरा। तेरी आत्मा को ही पाकर मसीहा निखरा ये जीवन मेरा। तेरी आत्मा को ही पाकर मसीहा निखरा ये जीवन मेरा। तू ही मेरी ये संग रहना प्यारे, यीशु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना, रहे ना अधूरी मेरी प्रार्थना। मन प्राण तुझको पुकारे, स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। स्वीकार कर लो आराधना, यीशु प्रभु मेरे प्यारे। यीशु प्रभु मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। ধন্যবাদ সকল মা বন্ধুদের। আসুন পিতা কি বলছে আমরা বাক্যতে শুনি। পিতা কি বলতে চাইছে, তার বাক্যতে কি বোঝাতে চাইছে আমরা বুঝি। আসুন। হিব্রু 4:12, হিব্রু 4:12।
ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়, তার বাক্য দুধারী তলোয়ার থেকেও তীক্ষ্ণ ধার। এইটা প্রাণ ও আত্মার গভীর ভেদ করে, মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে। দেখুন এখানের মধ্যে হচ্ছে বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য দুধারী তলোয়ারের থেকেও তীক্ষ্ণ ধার। এটা প্রাণ আত্মার গভীর ভেদ করে, প্রাণ আত্মার গভীর ভেদ করে, মনের চিন্তা ও ভাবনা। দেখুন এখানে মধ্যে স্পষ্টই বলা আছে মনের চিন্তা ভাবনা বিচার করে, মানে মানুষের মনের কথাকে পিতা পুরো স্পষ্টভাবে বলে দেয় এবং সত্য কথা বলে দেয়। অনেক মানুষের এতে মানে খুব খারাপও লাগে, কিন্তু এই সত্যগুলো তাদেরকে জানিয়ে দেয় এবং জানলে পরে তারা একটু রেগে যায়, কারণ ঈশ্বর সত্য আর তিনি সত্যই বলেন। আর ঈশ্বর সৎ, তিনি আমাদেরকেও বলেছে সৎ হতে। যারা যেরকম কাজ করে, যারা যেরকম ভুলভাল কাজ করছে, সকলের জন্য পিতা এসেছিল যাতে তারা ঠিক হয়ে যায়, তারা সঠিক পথে আসতে পারে। এবং যাদের জায়ের কাজে বাক্য কাছে যারা যারা খারাপ রকম মানে ভুলভাল কাজ করছে, বাক্য তাদের উপরে পৌঁছেছে আর তারা যাতে ওই সমস্ত না করে, সেই কারণে বাক্য হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য দুধারী তলোয়ারের থেকেও তীক্ষ্ণ ধার, প্রাণ ও আত্মার দুদিকেই আঘাত করে। সেই কারণে তাদের এই বাক্য শুনলে পরে কিছু বাক্য সত্যটা মানে বাক্য সত্য হয়ে আসে তাদের কাছে, আর তারা শোনে, আর শুনে তাদের উপর রাগ এসে যায় যে একে কি করে বললো, আমার ব্যাপার কি করে হলো, হাবি যাবি অনেক রকম অনেক কিছু ভাবে। কারণ মনের কথা বাক্য বলে দিচ্ছে, পিতা বলে দিচ্ছে, ঈশ্বর বলে দিচ্ছে। আসুন আর কি বলছে দেখে নি, যোহন 3:16, যোহন 3:16। কারণ ঈশ্বর জগৎকে এত ভালোবাসলেন যেন নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। দেখুন ঈশ্বর মানুষকে এতই ভালোবেসেছেন, তার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে পাঠালেন যাতে মানুষ বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। পিতা ইচ্ছা এটা, যাতে আমরা বিনষ্ট না হয়, আমরা শয়তানের চালাকিতে না ফেসে, আমরা খারাপ কাজ না করি, আমরা সর্বদা পিতার গৌরব প্রশংসা করি, পিতার ইচ্ছাটা কি সেটা জানার চেষ্টা করি, সেগুলো যাতে পালন করি, সেইটাই পিতা চান। আমরা সত্য বলি, সত্য পথে চলি, কোনো রকম খারাপ মন্দ কাজ না করি, নিন্দা না করি, ভিন্নতম অপরাধ না করি, কাউকে লজ্জিত না করি, কাউর সমালোচনা না করি। এই সমস্তকে পিতা ভালোবাসেন না, এই সমস্তকে পিতা আশকারা দেন না, পিতা ওরকম ছিলেন না। এই দেখুন এই সত্যগুলো প্রকাশ হচ্ছে, এই কারণে পিতা বলেছে পিতা বাক্য দুধারী তলোয়ার থেকেও তীক্ষ্ণ ধার, আত্মা ও প্রাণকে আঘাত করে এবং মনের কথাগুলো সব প্রকাশ করে। যোহন 3:19, যোহন 3:19টা খুলে নেবেন। বিচারের কারণ হলো এই যে পৃথিবীতে আলো এসেছে এবং মানুষেরা আলো থেকে অন্ধকার বেশি ভালোবাসছে, কারণ তাদের কর্মগুলি ছিল মন্দ। দেখেছেন পিতা কি বলছে? বিচারের কারণ হলো এই যে পৃথিবীতে আলো এসেছে, পৃথিবীতে আলো এসেছে। আলো মানে কে এসেছে? পৃথিবীতে এসেছিলেন পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশু, তিনি আলো। মানুষেরা আলো থেকে অন্ধকার বেছে নিয়েছে, বেশি ভালোবেসেছে, কারণ তাদের কর্মগুলো মানে তাদের কাজকর্মগুলো ছিল খারাপ, তারা ভুল ভাল কাজ করে বেড়াতো, নোংরাম করে বেড়াতো। আর সেগুলো এখনো পর্যন্ত তাই হচ্ছে, এখনো হচ্ছে। অনেকে ঈশ্বরের পথে আছে, ঈশ্বরের পথে থেকেও নোংরা ভুলভাল কাজ করে বেড়াচ্ছে। আসুন পিতা কি বলছে দেখেন। 1 পিতর 5:8, তোমরা সতর্ক হও, জেগে থাকো, তোমাদের বিপদগামী দিয়াবল গর্জনকারী হিংসের মতো কাকে গ্রাস করবে তার খোঁজ করছে। দেখেছেন, তোমরা সতর্ক হও, জেগে থাকো, তোমাদের বিপদগামী দিয়াবল গর্জনকারী হিংসের মতো কাকে গ্রাস করবে। দেখে নিন এখানের মধ্যে কি বলছে, তোমরা সতর্ক হও, জেগে থাকো,
মানে তোমরা সতর্ক হও, সব দিক দিয়ে সতর্ক থাকো, জেগে থাকো। তোমাদের বিক্ষোভ দিয়াবল মানে আমাদেরকে মানে ঘেন্না করে রেগে ওঠে, আমাদের ওপরে জ্বলে, আমাদের ওপরে হিংসা করে সেই দিয়াবল। গর্জনকারী হিংসার মতন কাকে গ্রাস করবে মানে কাকে খাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনারা সকলেই একটুখানি সাবধান থাকবেন এবং নিজেদেরকে রক্ষা করুন, সর্বদিক থেকে নিজেদেরকে বাঁচান এবং সর্বদা প্রার্থনার মধ্যে থাকুন। নিজেদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন, প্রভুর বাক্যতে থাকুন, সর্বদা প্রভুর বাক্য নিয়ে থাকুন। পিতা কি বলছে সেগুলো ভাবুন, সেগুলোকে চিন্তা করুন। আসুন, এই শয়তান কোথা থেকে এসে কিভাবে এসেছিল, কে শয়তানটা দেখে নি। প্রকাশিত বাক্য 12:7 আর 9, 12:7 আর 9, প্রকাশিত বাক্য 12:7 আর 9। আর স্বর্গে যুদ্ধ হলো, মিখাইল ও তার দূতগণ। মিখাইল ছিল ঈশ্বরের দূত, শুনবেন ভালো করে। আর স্বর্গে যুদ্ধ হলো, মিখাইল ও তার দূতগণ ওই নাগের সঙ্গে, ওই নাগ বলতে দিয়াবলের সঙ্গে, দিয়াবল সাপ, যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই নাগ ও তার দূতগণ মানে সেই দিয়াবল এবং তার দূতগণ মানে তার সৈন্য যুদ্ধ করলো, কিন্তু জয় হলো না, মানে দিয়াবল জয় হলো না এবং স্বর্গে তাদের স্থান আর পাওয়া গেল না, স্বর্গে তাদের স্থানও আর পাওয়া গেল না। আর সেই মহান নাগ পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হলো, সেই মহানাগ মানে সেই শয়তানকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হলো। এইটাই সেই পুরনো সাপ, যাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, এইটাই সেই পুরনো সাপ মানে দিয়াবল, যাহাকে দিয়াবল এবং শয়তান বলা যায়। দেখেছেন, যাহাকে দিয়াবল এবং শয়তান বলা যায়, সেই সমস্ত জগৎকে ভ্রান্তর পথে নিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত জগৎকে মানে সেই দিয়াবল শয়তান মানুষদেরকে, সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে ভ্রান্তর পথে নিয়ে যাচ্ছে। সে নাগকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হলো এবং তার দূতগণ মানে সেই নাগ মানে সেই শয়তানকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হলো এবং তার দূতগণদের মানে তার সৈন্যদেরকেও পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হলো। এবার এই শয়তান দেখেছেন, এখানে আমাদের পিতা ডাইরেক্টলি বলে দিচ্ছে সেই শয়তান কোথা থেকে এসছে, স্বর্গের যুদ্ধ করে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, মানে পিতা ঈশ্বর, প্রভু যিশু ঈশ্বর, তাই সেই শয়তানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল পৃথিবীতে। আর তাই সেই শয়তানরা আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে নিয়ে যাচ্ছে, ভুলভাল পথে নিয়ে যাচ্ছে, হাত পেতে রেখেছে যাতে আমরা পড়ি। আর এই সমস্ত বেশিরভাগ বিশ্বাসী ভাই বোনদের ওপরে বেশি অ্যাটাক হচ্ছে, খ্রিস্টান ভাই বোনদের বেশি অ্যাটাক হচ্ছে, এরকমভাবে খারাপ অ্যাটাক হচ্ছে, ধারণা শেষ নেই, ধারণা করা যায় না, মানে খুব খারাপভাবে অ্যাটাক আসে। কিছু খ্রিস্টান ভাই আছে, কিছু খ্রিস্টান বোন আছে, যারা সর্বদা ঈশ্বরের ভক্তি করে, ঈশ্বরকে পুজো করে, ঈশ্বরকে মেনে চলে, কিন্তু কিছু কিছু পদক্ষেপে তারা ভুল কাজ করে ফেলে। আমার কাছে সর্বদা আপনারা ভাবেন যে আমি বাক্য দিয়ে, আমি একটা কথা আমি আপনাদেরকে সবসময় বলে থাকি যে ধন্যবাদ ঈশ্বরকে দিন, এবং আমি কিছুই করি না, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে পরে কেউ কোনোদিন কিছু করতে পারবে না। আর আমি আরেকবারও বলে দিচ্ছি, আমি কোনো পাস্টার নয়, আর আমি কোনো ফাদার নয়, আমি সাধারণ একটা বিশ্বাসী। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, আমার কানের মধ্যে সর্বদা আসে যে সকল লোক, কিছু কিছু ভাই আছে যারা ভুলভাল পদক্ষেপ নেয়, যেটা শয়তানের চালাকিতে মানুষ ভুলভাল কাজ করে, যেরকম ঘরের মতো অশান্তি বাঁধিয়ে দেয়। একটা বিশ্বাসীর ঘরে, একটা খ্রিস্টান ভাইয়ের ঘরে বেশি হয় এটা। কেননা আপনারা ভালো করে জানেন, কোনো গরিবের ঘরে চোর ডাকাত ঢোকে না, একজন বড় লোকের ঘরেই চোর ডাকাত ঢোকে। কেননা গরিবের ঘরে ঢুকলে পরে কিছু পাবে না, কিন্তু বড় লোকের ঘরে ঢুকলে পরে অনেক কিছুই পাবে। তো একজন বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাসে এগিয়ে আছে, পিতাকে চিনেছে, জেনেছে, তারা যে মানে কি
যাতে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিত না হতে পারে, সেই শয়তান যাতে তাদেরকে নরকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, সেই চেষ্টাটাই সে চালিয়ে রেখেছে। কিছু বিশ্বাসী, কিছু মা বোন ভাইরা এরকম পাপ কাজ করে ফেলছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরাই করছে এই সমস্ত পাপ। ঘরের মধ্যে স্বামীকে রেখে দিয়ে আর ঘরের মধ্যে স্ত্রীকে রেখে দিয়ে বাইরে স্ত্রী করছে, স্বামীকে রেখে দিয়ে বাইরে স্বামী করছে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি করে নিজের স্ত্রীকে ঘর দিয়ে বার করে দিয়েছে এবং অন্য জায়গায় রয়েছে। আবার কোনো স্ত্রী নিজের স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় রয়েছে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ দিয়াবলের চালাকি। কেননা এই কারণে বলেছিল পিতা একটা বাক্যতে বলেছিল যে তোমরা স্বামীর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য আলাদা থাকো, যতক্ষণ তুমি প্রার্থনা করো, তারপরে তোমরা আবার একত্রিত হও, যাতে শয়তান তোমাদেরকে শয়তানের চালাকিতে না ফাঁসো, যাতে তোমরা মন্দ শক্তিতে না ফেসে যাও। বেশিরভাগ স্বামী স্ত্রীতেই বেশি অশান্তি ঝগড়া আসছে, বেশিরভাগ খ্রিস্টান ভাইদের ওপরে অ্যাটাক আসছে, হিংসা, তারপরে নিন্দা করা এক অপরের প্রতি, এই সমস্ত। কিন্তু আমাদের সকলের একটা দায়িত্ব আছে, আমরা যাতে সর্বদা সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রার্থনা প্রভুর গৌরব করতে পারি এবং এক অপরকে ভালোবাসতে পারি, এক অপরের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। এইটাই পিতা চায়, কিন্তু শয়তান সেটা চায় না। শয়তান চায় এক অপরের সঙ্গে শত্রুতা বাঁধিয়ে দিতে, এক অপরকে হিংসা করতে, এক অপরকে ঘৃণা করতে, যেটা শয়তান চায়। আপনারা বেঁচে থাকবেন, আর যারা যারা ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছেন তারা সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, এই সমস্ত দিক থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করুন। আসুন একটা ঈশ্বরের গৌরব গান করি, তারপরে প্রার্থনাতে আবার আসি। পিতা আমাদেরকে সর্বদা বাঁচিয়ে রেখেছে, পিতার উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য সর্বদা পিতার অনুসরণ করুন, প্রার্থনা করুন। जिनको आँखों से हमने ना देखा है कभी, आज उसने बदल दी हम पापियों की जिंदगी। हर मुसीबत में मुझको संभाला और रखवाला यीशु है, रखवाला और रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला 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 रखवाला। हालेलुया।
সকলে গান করুন, কেননা পিতাই একমাত্র রগমালা আছে, আর কেউ শয়তানের দিয়ে বাঁচাতে পারবে না। সর্বদা একমাত্র প্রভুই পারে। শয়তানের চালাকি থেকে বাঁচুন, প্রভুর প্রার্থনা করুন। और मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते 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 यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। সর্বদা প্রার্থনা করুন, সকলের জন্য করুন, মন্দ পথে বেরান, মন ফেরান। পিতা ঈশ্বর কি বলছে সেটা করার চেষ্টা করুন, কেননা পিতা ঈশ্বর সৎ, আমাদেরকেও সৎ দেখতে চায়। আমার প্রিয় মা বোন ভাইরা, সকল সময় সব সময় পিতাকে ধন্যবাদ দাও, পিতার গৌরব প্রশংসা করো, সর্বদিক থেকে সকলের জন্য প্রার্থনা করো। হালেলুয়া। এমন পিতাই আছে, আমাদেরকে রক্ষা করবে। अरे जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला निराला मसीहा का दरबार है। वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यहोवा है मेरा सहाय, यहोवा है मेरा निशा, यहोवा है मेरा सम्मा है, यहोवा है मेरा राफा। रखवाला मेरा रखवाला,
रखवाला मेरा रखवाला, ओ रखवाला मेरा रखवाला, ओ रखवाला मेरा रखवाला। দুই করন্থীয় 11:15 পিতা কি বলছে দেখে নিন। অতএব তার সেবকরাও যে ধার্মিকতার সেবকদের বেশ ধারণ করে, বেশ মানে হচ্ছে মুখোশ পরে। অতএব মানে কার? মানে শয়তান ঈশ্বরের বেশ ধারণ করতে পারে এবং তার ধার্মিকতারও বেশ ধারণ করতে পারে। তারা নানা রকম ফন্দি আঁকতে পারে, নানা রকম প্রলোভনে ফেলতে পারে এবং ফাঁদও পাততে পারে। পরিণামে তাদের কাজের জন্য তারা শাস্তি ভোগ করবে। একটুখানি বেঁচে থাকবেন, কেন অনেকেই আছে তারা ঈশ্বরের প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রার্থনা সব সত্যি করতে আসে না। তারা টাকা কামাবার জন্য আসে, তারা নোংরাম করতে আসে, তারা ব্যভিচার করতে আসে, মেয়েদের ওপরে ছেলেদের ওপরে লোভ অভিলাষা করতে আসে। কেননা তারা শয়তানের থেকে আসে, তারা কোনো সময় ঈশ্বরের থেকে আসে না। কেননা ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে এই সমস্ত দেখা যায় না। কিছু পুরুষ আছে তারা আসে নানান রকম কীর্তি কারখানা দেখাবে, নিজেদের প্রশংসার জন্য আসে, নিজেদের ঈশ্বরের নয়, নিজেদের প্রশংসার জন্য আসে, নিজেদের গৌরবের জন্য আসে, ঈশ্বরের করতে আসে না। এবং টাকা কামায় এবং নোংরা দৃষ্টি সর্বদা মেয়েদের দিকে থাকে, নোংরা কাজ তাদের দিকে থাকে। তারা চায় সর্বদা যে আমার প্রশংসা করুক, কেননা আমার মধ্যে দিয়ে কাজ করছে, মানে লোককে বলে, লোককে বোঝায়। কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা তাদেরকে ভালোবাসে যারা সঠিক কাজ করে, ঈশ্বরের কথা শুনে চলে। কেননা শয়তানও ঈশ্বরের বেশ ধারণ করে আসতে পারে, নিজেদেরকে দেখাতে পারে যে আমরা এরকম 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 এরকম। একটু সাবধান থাকবেন, কেননা তারা আসে সত্য, কিন্তু তারা সর্বদা মিথ্যেকে ভালোবাসে, মিথ্যের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে। তারা বিশ্বাসী ভাইদেরকে বোনদেরকে নোংরা পথে নিয়ে যায়। যারা পিতাকে অটুট বিশ্বাস করে তাদের বিশ্বাসটা ভেঙে দেয়, কারণ নানান রকম নোংরা ক্রিয়াকলাপও করতে পারে, নেশা ভাঙও করতে পারে, অনেক কিছু করতে পারে। এরকম আমি দেখেছি। আর এসব শয়তানের দিয়ে আসে, আর সেই সমস্ত শয়তান করায় তাদেরকে দিয়ে। সেই কারণে পিতা এখানে বলে দিচ্ছে 2 করন্থীয় 11:15, অতএব তার সেবকরাও যে ধার্মিকতার সেবকদের বেশ ধারণ করতে পারে, মানে ধার্মিক সেবকদের বেশ ধারণ করতে পারে, মানে মুখোশ পড়তে পারে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এতে আশ্চর্য করার কিছু নেই। পরিণামে তাদের কাজের জন্য তারা শাস্তি ভোগ করবে, তাদের নোংরা কাজের জন্য তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, ঈশ্বরের কাজের কেউ কোনোদিন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ঈশ্বরের কাজ, কেননা তিনি ঈশ্বর, তিনি সমস্ত জগতের মালিক। শুধু জগৎ না, পুরো ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। কারোর ক্ষমতা নেই তাকে আটকে দেবে। কিছু মানুষের ভেদ খুললো আজকে, শয়তানেরও ভেদ খুললো আজকে। কেননা পিতা প্রথমেই বলে দিচ্ছে তার বাক্য দুধারী তলোয়ার থেকেও তীক্ষ্ণ ধার, আত্মা ও প্রাণকে আঘাত করে এবং মনের ইচ্ছাগুলো, কুকর্মগুলো সব প্রকাশ করে দেয়। আসুন দেখে নিই 2 করন্থীয় 11:14।
এইটা আশ্চর্য নয়, কারণ শয়তান নিজেও নিজেকে দীপময় স্বর্গদূত হিসাবে দেখাবার জন্য বদলে ফেলে। দেখেছেন, শয়তানও পারে নিজেকে ঈশ্বরের মতন দেখাতে, শয়তানও পারে ঈশ্বরের মতন চমৎকার করতে, কিন্তু এটা আশ্চর্য করার কিছু না, কারণ পিতা আগে থেকেই সবকিছু বলে দিয়েছে। আর আপনাদেরকে এই সমস্ত বলে দিয়েছে কেননা আমরা সতর্ক থাকার জন্য, সতর্ক থাকার জন্য। ঈশ্বরের বাক্য সবসময় পড়ার জন্য এবং ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করার জন্য, যাতে আমরা কোনো রকম ফাঁদে না পড়ি। আসুন পিতা তারপরে কি বলেছে, এপিসিও 6:11, তোমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমগ্র যুদ্ধ সাজ পরে নাও, যেন দিয়াবল সমস্ত কৌশলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারো। দেখেছেন কি বললো, তোমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমগ্র যুদ্ধ সাজ পরে নাও। যুদ্ধ সাজ মানে আমাদের যুদ্ধ সাজ কোনো ধারালু তলোয়ার, ছুরি, বোম, বন্দুক নয়, পবিত্র বাক্য। কেননা দিয়াবলকে ওই সমস্ত দিয়ে মারা যায় না, পবিত্র বাক্য দিয়ে মারা যায়। আর আপনার যদি জ্ঞান থাকে তাহলে আপনি হারাতে পারবেন ঈশ্বরের বাক্য থেকে। কেননা ঈশ্বরকেও মানে প্রভু যিশুকেও 40 দিনের উপাসনায় প্রার্থনায় সেই সময় শয়তান পরীক্ষা নিয়েছিল, কিন্তু পারেনি। তো আমাদেরকেও সেরকম হতে হবে, আমাদের সর্বদা প্রার্থনা করতে হবে, বাক্যর জ্ঞান পেতে হবে। যেভাবেই হোক না কেন, পাস্টার হোক বা নিজে ঘরে পড়ে হোক, কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে অবশ্যই নিজের পাস্টারকে অথবা আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমিও বলবো, আপনাদের সহায়তা করবো, কারণ ঈশ্বরের কাজ করব। আমরা সকলে মা বোন ভাই, আমরা সকলে ভাই ভাই, কেননা ঈশ্বর আমাদের বাপ এক, আমরা সকলের সন্তান তার। তাহলে বললাম আমরা সকলেই ভাই বোন, আমরা সকলে মিলে ঈশ্বরের কাজ করব। কেউ কাউর দিয়ে ছোট অথবা বড় নয়, আমরা সকলেই এক, কারণ আমাদের বাপ এক। ধন্যবাদ সকলকে। আসুন আমি লাস্ট একটা কথাই বলতে চাই আপনাদের সকলকে, আপনারা সর্বদা ঈশ্বরকে নিয়ে চলার চেষ্টা করুন, কারণ শয়তান অনেক হেভি ভাবে আমাদেরকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। আমার প্রিয় মা বোন ভাইরা, আমি একা মানুষ, আমি একাই বাক্য দিচ্ছি, আমি একাই সব কিছু সেটিং করছি, সব কিছুই করছি। যদি কোনো জায়গায় আপনাদের অসুবিধা হয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চাইছি। আর সকলকে বলি জয় যিশু। আর আপনারা ধৈর্যপূর্বক ঈশ্বরের বাক্যটাকে গ্রহণ করলেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর ঈশ্বরকে মহানামে ধন্যবাদ করি যাতে আমার এই বাক্যটা, কেননা আমার এই বাক্যটা সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে আর খুব সুন্দর সময় দিয়েছে। আর আপনাদের যদি কোনো সময় কোনো প্রয়োজন থাকে অবশ্যই আমাকে ফোন করতে পারেন অথবা SMS করতে পারেন, যে কোনো প্রয়োজনে। আমার মেসেঞ্জার আছে, মেসেঞ্জারেও করতে পারেন অথবা ফোন করতে পারেন। ফোন নাম্বার হচ্ছে 7278 512620 আসুন একটু প্রার্থনা করে নিই সকলের জন্য। আপনারাও করুন, যারা পাপ করছে, যারা মন্দতে গেছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে তারা ফিরে আসুক, তাদের মন পরিবর্তন হোক। আমার আব্বা পিতা, আমার প্রভু যিশু, দয়াময় ঈশ্বর পবিত্র যিশু, প্রত্যেক মা বোনেদের রক্ষা করো পিতা। যে সকল ভাইরা, যে সকল বোনেরা মন্দ দিকে চলে গেছে পিতা, সকলকে আশীর্বাদ করো পিতা এবং তাদেরকে ধরো পিতা, যারা তারা ওই সমস্ত পাপে না যায় পিতা। আব্বা দয়াময় ঈশ্বর, কারণ শয়তান প্রচণ্ড পরিমাণে চালাক, সে কিভাবে কাকে গ্রাস করবে, কিভাবে কাকে নষ্ট করবে, সেই ফাঁদগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে পিতা। তাদেরকে রক্ষা করে যাতে সর্বদা তারা বাঁচতে পারে এবং তোমাকে নিয়ে চলতে পারে। এবং যারা যারা অসুস্থতায় আছে পিতা, তাদেরকে সুস্থতা দান করো, যাতে তোমার গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে, তোমাকে চিনতে পারে ও জানতে পারে পিতা। আব্বা দয়াময় ঈশ্বর, আমার পবিত্র পিতা, আমার পবিত্র আত্মা, আমার এই ক্ষুদ্রতম বেদিত প্রার্থনা যিশু নামে শ্রবণ গ্রাহ্য হোক। প্রেজ দ্য লর্ড, আমেন। আমার নয় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ পিতা। ধন্যবাদ পিতা, আব্বা দয়াময় ঈশ্বর পবিত্র যিশু, জয় যিশু। আসুন আমরা একটু ঈশ্বরের গান করি।
Love